अली कहते हैं, मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं। ऐसे सरदार को, शह अबरार को मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं, मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं। या मौला या हुसैन हुसैन मौला, या हुसैन हुसैन मौला, या हुसैन हुसैन मौला। किस सर पे रवा है बहाना किस सर रवा है। डरता है शामियों का कोई
वो कैसा ज़माना ये इनक़िलाब कैसा वीरान है मदीना आबाद करबला है वीरान है मदीना आबाद करबला है ऐ जुर्म क्या बताऊं मैं करबला का मंजर जुर्म क्या बताओ मैं करबला का मंजर लाशें पड़ी हुई है ईमान जला हुआ है लाशें पड़ी हुई है जला हुआ है आले रसूल हक को पानी नहीं मिला है इस आसमां के नीचे क्या क्या नहीं हुआ है इब्न अली अलविदा शिबत नबी अलविदा 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 हो गया भाई मेरा लोग बता तो जरा हो गया भाई मेरा लोग बता तो जरा कहवा हसरता दुख कर मुश्किल कुशार कहवा हसरता दुख कर मुश्किल कुशार इब्न अली अलविदा शिबत नबी अलविदा इब्न अली अलविदा शिबत नबी अलविदा अबरू इस दाम की तेरी बदौलत बचे अबरू इस दाम की तेरी बदौलत बचे जान की परवान की हो गए हक पर फिदा जान की परवान की हो गए हक पर फिदा इब्न अली अलविदा शिबत नबी अलविदा इब्न अली अलविदा शिबत नबी अलविदा देखिए है कर कलाम फातिमा खैबर कलाम देखिए है कर कलाम फातिमा खैबर कलाम आशिक मुक़द्दर कलाम तीन दिन प्यासा रहा आशिक मुक़द्दर कलाम तीन दिन प्यासा रहा इब्न अली अलविदा शिबत नबी अलविदा इब्न अली अलविदा शिबत नबी अलविदा चला कर तमाम जो तक थे अहल शाम मसला कर तमाम लोग थे अहल शाम मका तेरा कोफियो तुमने किया मका तेरा कोफियो तुमने किया इब्न अली अलविदा शिबत नबी अलविदा 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 इब्न अली अलविदा शिबत नबी अलविदा।
वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, उनके वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा। उसके गले पर चलता था खंजर, देखा है मैंने ओ गम का मंजर, भाई को खोकर आई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा। साहबों की बज़्म थे अम्मा, जख्म के अंदर जख्म थे अम्मा, देखकर वो भी आई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा। बेटी कहाँ है, भाई कहाँ है, रस्सी के बाजू पर अब निशान है, हाय बहुत दुख पाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा। जिसने तमाचे खाए थे मुँह पर, जिसके छीने थे अन्ने से गोबर, उसकी भी चादर लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा। जिसने तमाचे खाए थे मुँह पर, जिसके छीने थे अन्ने से गोबर, उसकी भी चादर लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा, कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या सैयदी, या सैयदी, नारे दो, नारे दो, मौला सैयदना सैयद साहब डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी,
सिलसिलाए कादरिया हुसैनिया बगनान खजुट्टी खन्ना शरीफ करे तो बाला ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा है करे तो बाला ला इलाहा इल्लल्लाह दिले ये हाथों क्या जिंदा ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदा ला इलाहा इल्लल्लाह आवाज़ देखो जरी सामने से हट जाओ आवाज़ देखो जरी सामने से हट जाओ ऐसा है कर वो भला ला इलाहा इल्लल्लाह दीने हको क्या जिंदा ला इलाहा इल्लल्लाह फातिमा जिनकी बाप वली अल्लाह फातिमा जिनकी बाप वली अल्लाह नाना है रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नाना है रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह देखिए कुर्बानी कुंबाए पैगंबर का 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 तू गया बचा फीदा ला इलाहा इल्लल्लाह तू गया बचा फीदा ला इलाहा इल्लल्लाह दीने कर दिया कबीर सरकाता के सरोवर ने दीने कर दिया कबीर सरकाता के सरोवर ने करबला बना है काबा ला इलाहा इल्लल्लाह करबला बना है काबा ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा है कर वो भला ला इलाहा इल्लल्लाह दीने हको क्या जिंदा ला इलाहा इल्लल्लाह दीने हको क्या जिंदा ला इलाहा इल्लल्लाह दीने हको क्या जिंदा ला इलाहा हाज़रीन मजलिस मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि व आलिहि वसल्लम व आशिक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अज़ादारे शहीद करबला शुहदाए करबला व मज़लूम करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उपस्थित तीन भाइयों पीर बोनेरा आज श्रीरामपुर ग्रामे खानकाए कादरिया हुसैनिया पीर भाई सिलसिला कादरिया हुसैनिया चाहने वाला मुशीफियार तरफ থেকে বিগত বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন নবী ও আহলে বাইতে নবীর ওসিলায় আজকের এই জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইনকে কবুল ফরমান করুন, আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান করুন, আমিন। হাজিরিনে মজলিস, জিকরে শাহাদাত পাক কারবালায় মুআল্লায় ইমাম হুসাইন ওনার শাহাদাত পাকের পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় যে জিকরে শাহাদাত পাককে প্রতিষ্ঠা করে গেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে জিকরে শাহাদাত পাককে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ইমাম যাইনুল আবেদিন আলাইহিস সালাম এবং হযরত যায়েনব সালামুল্লাহ আলাইহা, আজকে ওনাদের সুন্নাত রূপে আমরা যারা এই আযাদারি পেয়েছি, আমরা এই জিকরে শাহাদাত পেয়েছি, বিভিন্ন দিকে দিকে আমরা আযাদারিয়ে ইমামে হুসাইন করছি, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা মাকসাদে ইমামে হুসাইন বয়ান করছি, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা ওয়াকিয়ায়ে কারবালা বয়ান করছি, তাকরীরের মধ্য দিয়ে, মারসিয়া পাকের মধ্য দিয়ে। এর মূল মাকসাদ হলো এটাই যে দুনিয়ার কাছে যেভাবে রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উনি ইসলামকে প্রচার করে গেছেন, এই বার্তা মানুষের কাছে আছে, একইভাবে এই বার্তাও যেন মানুষের কাছে পৌঁছে যায় যে দিন ফেলানে ওয়ালার নাম রাসূল খুদা আর দিন বাঁচানে ওয়ালার নাম হুসাইন ইবনে আলী। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। दीन फैलाने वाला नाम रसूल खुदा, दीन बचाने वाला नाम इमाम हुसैन। হুজুর গরিব নওয়াজ তার সংক্ষিপ্ত কবিতার মধ্য দিয়ে বলে গেছেন যে দীন আস্ত হুসাইন, হুসাইন হি দীন। দীন মানে ধর্ম, দীন মানে মাযহাব, অর্থাৎ যা কিছু ইসলামে আছে সমস্ত কিছু দ্বীনের হিস্সা। হুসাইন ইবনে আলীকে হুজুর গরিব নওয়াজ পরিপূর্ণ ইসলাম বলে গেছেন, পরিপূর্ণ দ্বীন বলে গেছেন। হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের যে মাকাম, ওনার যে মর্তবা, ওনার যে ক্ষমতা, ওনার যে ডিগনিটি, ওনার যে পার্সোনালিটি যখন আমরা জানতে পারবো আমরা আযাদারির গভীরে গিয়ে পৌঁছাতে পারবো। তবেই তো বুঝবো যে গমে হুসাইনের ভিতরে কি আছে, তবেই তো বুঝবো তাজিয়াদারির মধ্যে কি আছে, তবেই তো বুঝবো আযাদারির স্বাদ কি আছে। কারণ এই আযাদারির মধ্যেও একটা স্বাদ আছে, এই স্বাদ যে উপলব্ধি করবে তাকে আযাদারি ইমামে হুসাইনের সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতে হবে। তো হাজিরিনে মজলিস, কিছু মানুষ, কয়েকটা মানুষ, কিছু ব্যক্তি ৬তম ইমামবার ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে এবং এই একই রওয়ায়াত ৫তম ইমাম ইমাম মুহাম্মদ বাকির আলাইহিস সালাম থেকেও বর্ণিত আছে। কিছু মানুষ গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন ওনাদেরকে, ইমাম পাকদের, যে হুজুর আপনার জাদ্দে মুহতারাম, আপনার জাদ্দে আমজাদ রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উনি নিজেকে নিজে শুধু নয়, উনি ওনার আগে এবং ওনারা সকলে ওনার পরবর্তীকালে উনি মুহাম্মদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। নবী বলছেন যে আউয়ালুনা মুহাম্মদ, নবী বলছেন আমার আগেও মুহাম্মদ, আখিরুনা মুহাম্মদ, আমার শেষেও মুহাম্মদ।
নবী বলছেন অসেতনা মোহাম্মদ, আমার মাঝখানেও মোহাম্মদ। নবী বলছেন কুল্লনা মোহাম্মদ, আমরা সবাই মোহাম্মদ। তো কিছু ব্যক্তি ইমাম পাকদের জিজ্ঞাসা করছেন যে হুজুর, আমরা তো আপনাদেরকে সকলকে মোহাম্মদ নামে চিনি না, বা মোহাম্মদ নামে তো আপনারা পরিচিত নয়। নবী বলছেন আপনারা সবাই মোহাম্মদ, কিন্তু আমরা দেখছি কেউ জনাবে সৈয়দা, কেউ আলিয়া মুর্তজা, কেউ হাসানে মুস্তাফা, কেউ হুসাইন ইবনে আলী, কেউ জাইনুল আবেদিন, এইভাবে আপনারা বিভিন্ন নামে পরিচিত, কিন্তু আপনাদের পূর্বপুরুষ যিনি কেন্দ্রবিন্দু উনি সবাইকে মোহাম্মদ আখ্যা দিয়েছেন। তো তখন ইমাম পাক বলছেন তুমি জানতে কি চাও? সে সংক্ষিপ্ত আকারে বলল, নবী বলছেন আপনারা সবাই মোহাম্মদ, কিন্তু আপনাদের চেহারা আলাদা আলাদা, আপনাদের কমপ্লেক্সন লুক আলাদা আলাদা, আপনাদের গঠন আলাদা আলাদা, আপনাদের নাম আলাদা আলাদা, বিভিন্ন জামানায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। নবী বলছেন সবাই মোহাম্মদ, কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে। তখন ইমাম পাক বললেন শোনো, অমুক জায়গাতে শেলফে একটি কোরআন পাক রাখা আছে, কোরআন পাক নিয়ে এসো। নবী পাকের তখন ইমাম পাক বললেন যে অমুক জায়গায় একটি কোরআন পাক রাখা আছে, কোরআন পাক নিয়ে এসো। ইমামের কথা শুনে সে গিয়ে ওই র‍্যাক থেকে কোরআন নিয়ে এলো। র‍্যাক থেকে কোরআনটা নিয়ে আসার পর ইমাম তাকে বললেন যে শোনো, এই কোরআনের কিছু আয়াতের নাম বলো, এই কোরআনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা বলো, এই কোরআনের কিছু আয়াতের কিছু আমাকে ডেসক্রিপশন দাও। তো তখন সে ব্যক্তি বলছে যে হুজুর, এই কোরআনের মধ্যে বহু সূরা আছে। ভাই একটু ভালো করে শুনবেন, এই কোরআনের মধ্যে বহু সূরা আছে। সে বলছে যেমন এর মধ্যে সূরা ফাতিহা আছে, যেমন এর মধ্যে সূরা বাকারা আছে, যেমন এর মধ্যে সূরা নিসা আছে, যেমন এর মধ্যে সূরা আলী ইমরান আছে, এর মধ্যে সূরা ইউনূস আছে, এর মধ্যে সূরা আল জারিয়াত আছে। এই কোরআনের মধ্যে বহু সূরা আছে। তো তখন ইমাম বললেন ওই ব্যক্তিকে শোনো, তুমি কোরআনটা খুলে বিভিন্ন সূরা বিভিন্ন নামে পরিচিত, এবারে বইটি বন্ধ করে দাও, বইটি কি নামে পরিচিত? তো তখন সেই ব্যক্তি বলল হুজুর, এটা কোরআন নামে পরিচিত। বললেন এই বইটিকে রেখে দিয়ে চলে এসো। এবারে ইমাম বললেন শোনো, ঠিক যেভাবে বিভিন্ন সূরা বিভিন্ন নামে পরিচিত, ওটাকে একত্রিত করলে কোরআনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তো নবী পাক বললেন একইভাবে আমি যখন ঘোষণা করেছি যে কুল্লুনা মুহাম্মদ, আমরা সবাই মুহাম্মদ, অর্থাৎ যেভাবে কোরআনের সমস্ত সূরাকে একত্রিত করে কোরআন তৈরি হয়েছে, সেটা কোরআন নামে পরিচিত, ঠিক একইভাবে নবী বললেন যে কোন জামানাতে জনাবে সৈয়দা এসেছেন, কোন জামানাতে আলী মুর্তজা এসেছেন, কোন জামানাতে ইমামে হাসান এসেছেন, কোন জামানাতে ইমামে হুসাইন এসেছেন, কোন জামানাতে জাইনুল আবেদিন এসেছেন, কোন জামানাতে বড় ইমাম এসেছেন, কোন জামানাতে ইমামের আওলাদ এসেছেন। যেভাবে কোরআনের আয়াত পৃথক পৃথক ভাবে পরিচিত, বন্ধ করলে কোরআন হয়ে যায়। আলে রাসূল আওলাদ আলী বিভিন্ন জামানায় বিভিন্ন নামে পরিচিত, যখন ওনাদেরকে একত্রিত করা হয় মুহাম্মদে মুস্তাফা নবী বললেন যে যেমন কোরআনের বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন নামে পরিচিত, একত্রিত হয়ে গেলে সেটা কালাম হয়ে যায়, কালামুল্লাহ, আল্লাহর কোরআন হয়ে যায়। একইভাবে আলে রাসূল আওলাদে আলী বিভিন্ন জামানায় বিভিন্ন নামে পরিচিত, অর্থাৎ কেউ আলী মুর্তজা নামে পরিচিত, কেউ পঞ্জাতানে পাক নামে পরিচিত, ইনাদের আওলাদ বারা ইমাম নামে পরিচিত, উনার আওলাদ হিসাবে গৌসে আজম উনার জামানাতে পীরানে পীর দস্তগীর নামে পরিচিত। ওনারা যখন একত্রিত হয়ে যান, ওনারা মুহাম্মদ মুস্তাফাতে পরিণত হয়ে যান। তো হাজিরিন মজলিস, আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে সেই আলে রাসূল আওলাদে আলীর জিকির আমরা করতে পারছি। ওনারা আমাদের দ্বারা ওনাদের জিকির করিয়ে দিচ্ছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। যার জন্যই তো নবী পাকের ঘরানা সম্বন্ধে কবি বলছেন, নবী পাকের ঘরানা
খুসুসান ইমামে হুসাইন অর্থাৎ বিশেষ করে হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শানে কবি বলছেন যে জিক্র ইমামে হুসাইন কি জামানত তো खुदा ने ली है जिक्र इमाम हुसैन की जमानत तो खुदा ने ली है और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है ये मोहब्बत का घराना है यहाँ हर लम्हा वही होता है जो मंजूर खुदा होता है मोहम्मद मुस्तफार घराना जेटा चान रब्बुल आलमीन सेटा घटिए देन सुबहानाल्लाह मानुष सच्चा अहले बैत सच्चा কিন্তু মানুষের সচ্চাই আর আহলে বাইতের সচ্চাইয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটা যে মানুষ এরকম সচ্চা যেটা ঘটে যায় সেটা বয়ান করে আহলে বাইত এরকম সচ্চা যেটা জবান থেকে বলে না রব্বুল আলামিন ঢেকে দেয় সুবহানাল্লাহ আপনি যদি হিস্ট্রি পড়েন দেখতে পাবেন আসহাবরা ইন্তজারে থাকতেন সাহাবা ইন্তজারে থাকতেন কখন আয়াত নাজিল হবে তারা অ্যাক্টিভিটি শুরু করবে আর আহলে বাইত যখন কোন ক্রিয়াকলাপ করতেন আল্লাহ জিবরাইলকে পাঠিয়ে ফৌরান আয়াত নাজিল করে দিতেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তো হাজিরিনে মজলিস সেই আহলে বাইতের জিকিরকে নামাজে বাধ্যতামূলক করে দিয়ে ইমামে হুসাইনের জিকিরকে নামাজে কম্পালসরি করে দিয়ে আলে রাসূল আওলাদ আলীর গুণগানকে নামাজের মধ্যে কম্পালসরি করে দিয়ে রব্বুল আলামিন রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উনি কানুন তৈরি করে দিলেন যে যদি চাও তোমরা তোমাদের নামাজ কবুল হয় তো হুসাইন ইবনে আলীর গোলামিতে তোমরা নিযুক্ত হয়ে যাও কারণ নামাজ কবুল করওয়ানে ওয়ালার নাম হলো আহলে বাইত नमाज कबूल करवाने वाला नाम अहले बैत बोलो सुभान अल्लाह दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मदिन रसूल व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम व अला सय्यिदिना मुस्लिम व अला वलिदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना मुहर्रम नमाज मस्त बड़ो इबादत सेटा कबूल करवाने वाला नाम अहले बैत कबूल करवाने वाला नाम इमाम हुसैन कबूल करवाने वाला नाम गौसे आजम दस्तगीर ভাই এই যে কথাগুলো আমি বললাম অনেকে হয়তো ভাববেন যে এটা ইসলামের খুব গভীরের কথা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটা গভীরের কথা নয় এটা হলো ইসলামের বেসিক লেভেলের কথা যারা সেই মাকাম অর্জন করতে পারেননি সেটা তারা এটাকে গভীরভাবে ভেবে দেখবেন এটা এখনো মারেফত বয়ান হয়নি এটা শরীয়তি বয়ান হলো আর মারেফতের কথা যদি আপনি বলেন তো মারেফতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি কি ব্যাখ্যা পাবেন শরীয়ত তো বলছে ইসলামে ফরজ ইবাদত নামাজ কবুল করওয়ানে ওয়ালার নাম আহলে বাইত আর মারেফতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কি হচ্ছে कुरान मजीद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाচ্ছেন ওয়াকিমুস সালাত সালাত কায়েম করো যাকাতের কথা বলা আছে হজের কথা বলা আছে আমি এখন ওই বিষয়গুলোতে যাচ্ছি না রোজার কথা বলা আছে আমি ওই বিষয়ে যাচ্ছি না রোজা হজ এবং যাকাত কবুল তখন হবে যখন নামাজ কবুল হবে অর্থাৎ আমি নামাজ কেন্দ্রিক কয়েকটা কথা বলতে চাই যে নামাজ ও আহলে বাইত কিভাবে যুক্ত কোরআন বলছে আকিমুস সালাত সালাত কোথায় ব্যবহার হয়েছে ওয়াকিমুস সালাত অর্থাৎ তোমরা সালাত কায়েম করো সালাত কি সালাত অর্থাৎ ইবাদত নামাজ তো ফারসি শব্দ সালাত হলো আরবিক শব্দ নামাজের আরবিক হলো সালাত সালাত যখন নামাজের সাথে ব্যবহার হয়েছে তার মানে নামাজ হলো ইবাদত বলুন সুবহানাল্লাহ অর্থাৎ ইবাদত কি নামাজ সালাত কথার অর্থ কি ইবাদত ইবাদতের অর্থ কি সালাত সালাতের অর্থ কি ইবাদত ইবাদতের অর্থ কি সালাত এবারে আমি মারিফাতে প্রবেশ করছি সালাত মানে হলো ইবাদত ইবাদত মানে হলো সালাত এই দুটো জিনিস শুধু মাথায় রেখে ভাববেন দুটো জিনিস মাথায় রেখে ভাববেন যে সালাত মানে ইবাদত ইবাদত মানে সালাত এই দুটো জিনিস শুধু জেহেনে রেখে ভাবুন কেন বললাম তার কারণ ওয়াকিমুস সালাত নামাজের সঙ্গে
এই সালাত আর ইবাদত যখন কানেক্টেড রয়েছে, তাহলে সালাত মানে ইবাদত, ইবাদত মানে সালাত। আরবিক ডিকশনারি খুঁজবেন, খুঁজলে আপনি পেয়ে যাবেন। এবারে আমি বোঝাতে চাইছি যে ইবাদত মানে যদি সালাত হয়, সালাত মানে যদি নামাজ হয়, তো নবী বলছেন যে জিক্র আলী ইন ইবাদা, আলী মুর্তজার জিকির হলো ইবাদত। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবারে কোরআনের আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখুন, সালাত মানে যদি ইবাদত হয়, ইবাদত মানে যদি সালাত হয়, আর জিক্র আলী ইন ইবাদা যদি নবীর হাদিস হয় যে আলী মুর্তজার জিকির হলো ইবাদত, তাহলে মারিফতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেষ্ঠতম সালাতের নাম হচ্ছে আহলে বাইত। বলুন নামাজকে সালাত বলা হয়েছে, অর্থাৎ সালাত মানে নামাজ, নামাজ মানে সালাত, সালাত মানে ইবাদত, ইবাদত মানে সালাত। নবী বলছেন জিক্র আলী ইন ইবাদা, আলী মুর্তজার জিকির যদি ইবাদত হয়, ইবাদত মানে যদি সালাত হয়ে থাকে, তো জিক্রে আলী কোন অংশে সালাত থেকে কম নয়, মস্ত বড় সালাত। বলে সুবহানাল্লাহ। আহলে বাইতের জিকির যদি নামাজে না আসে, আহলে বাইতের মহব্বত অন্তরে না নিয়ে যদি কেউ নামাজ না পড়ে, শুধু যে তার নামাজ কবুল হয় না তা নয়। নবী পাকের হাদিস এবং আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী দুটোকে যদি আপনি কম্বাইন করেন, তাহলে জানতে পারবেন সর্বশ্রেষ্ঠ সালাতের নাম হলো জিক্রে আহলে বাইত। কবিতার মধ্য দিয়ে বলছেন যে আলী কি জাত মুঝে कारसाज लगती है, अली की जात मुझे कारसाज लगती है और गुलाम उनकी बड़ी सरफराज लगती है। अली की जात मुझे कारसाज लगती है और गुलाम उनकी बड़ी सरफराज लगती है, और मैं दो नमाजी नहीं हूँ, नमाजी सुन लो, मुझे अली की मोहब्बत नमाज लगती है। कभी मुझसे मैं दो नमाजी नहीं हूँ, नमाजियों सुन लो, मुझे इश्क अहले बैत ही नमाज लगती है। हाज़रीन मजलिस, আমরা যখন মাকামে আহলে বাইত জানতে পারবো, তখন আমরা আরো আযাদারি ইমাম হুসাইনের গভীরে গিয়ে পৌঁছাতে পারবো। যদি কেউ না পৌঁছাতে পারে, যদি কেউ এই মাকাম অর্জন করতে না পারে, যেমন যারা পারেনি তারা আমাদেরকে কি বলে, এটা নাজায়েজ, ওটা বিদআত, ওটা হারাম, ওটা শিরক, ওটা অবৈধ, ওটা করোনা, এটা করোনা বলে, তো তারা এখনো পর্যন্ত মাকামে আহলে বাইত জানতে পারেনি। প্রকৃত অর্থে তারা মাকামে রাসূলও জানতে পারেনি, কারণ মাকামে রাসূল জানলে মাকামে আলে রাসূল জানবে। আমাকে এক ব্যক্তি এসে বলছেন যে আমরা হুসাইন হুসাইন করি, কিছু মানুষ আমাদেরকে অবজেকশন দেন। আমরা হুসাইন হুসাইন করি, কিছু মানুষ আমাদেরকে এসে বলেন শিরক ও বিদআত। আমি বললাম, ভাই শিরক ও বিদআত কথার অর্থ কি? বলছে যে যেটা অবৈধ। আর কি বলে? বলছে এটাকে হারাম বলে। আমি বললাম, যদি হারাম হয়ে থাকে তো কোরআনে প্রতিটি হারাম জিনিসের নাম বাই নেম জিকির করা আছে, তাকে বলুন আমাকে এসে দেখাতে যে মাতম হারাম কোথায় লেখা আছে। তাদেরকে এসে বলুন আমাকে দেখাতে যে আযাদারি ইমামে হুসাইন হারাম কোথায় লেখা আছে। তাদেরকে বলুন আমাকে এসে দেখাতে তাজিয়াদারি ইমামে হুসাইন কোরআনে কোথায় হারাম বলা আছে। আর আমি আপনাকে দেখাতে পারি শরীরে হাত চাপের জিকির কোরআনে কোথায় লেখা আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আমি তাকে বললাম, ভাই দেখুন, দলিল দেখানোর কাজ আমাদের, সেই নিয়ে আপনাদের চিন্তা করার দরকার নেই। বলছে তাহলে আমরা কি করব? আমি বললাম একটাই কাজ, যত বলবো মাতম হারাম তত জোরে জোরে করে মাতম, যত বলবো মাতম হারাম আরো জোরে করে মাতম, যত বলবো মাতম হারাম আরো জোরে করে মাতম। বলছে এতে কি লাভ হবে? আমি বললাম লাভ হচ্ছে মারবেন আপনি, আপনার বুকে ব্যথা লাগবে, তাই হবে। হুসাইনি নিজের বুকে মাতম করে ইয়াজিদের বুকে গিয়ে ব্যথা লাগে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের অন্তর ইমামে হুসাইনের মহব্বতে পরিপূর্ণ, তাদের অন্তর ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের মহব্বতে পরিপূর্ণ। সুতরাং আমাদেরকে আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে আমাদেরকে রব্বুল আলামিন
আমাদেরকে যেন হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালেবের মহব্বতে আমাদের অন্তরকে যেন পরিপূর্ণ করে দেন। এবং এই ফরিয়াদ আমাদেরকে করা দরকার যে দুনিয়াতেও আমরা জিকরে আহলে বায়ত করছি, আমরা যেন আখিরাতেও জিকরে আহলে বায়ত করতে পারি। এই ফরিয়াদ আমাদেরকে রব্বুল আলামিনের কাছে করা দরকার। ভাই বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, মধুমী আছেন, উনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন। আমি আবার বলবো, বশির মিয়া অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই জিকরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন নবী ও আহলে বাইতের নবীর ওসিলায় আজকের এই জিকরে শাহাদাতের কবুলিয়তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাজিরের জন্য কবুল ফরমান করুন। আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেককে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আহলে বাইতে রাসূলের মহব্বত অন্তরে নিয়ে পালন করার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, 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 हैदरी। दिलों को छूती हुई करबला की बात चली, दिलों को छूती हुई करबला की बात चली। हुसैन मनाने को कायनात चली, दिलों को छूती हुई करबला की बात चली। फिदा तो अज़म के मरकज़ थे मुतक़ा वाले, रज़ाए हक़ पे थे साबित कसम खुदा वाले, असास दीन के मुहाफ़िज़ थे मुस्तफ़ा वाले। खुदा की राह में सर दे दे करबला वाले, इधर हुसैन चले सारी कायनात चली, दिलों को छूती हुई करबला की बात चली, दिलों को छूती हुई करबला की बात चली। हुसैन की शोहरत कहाँ कहाँ पहुँचे, ज़मीन से उठी तो फिर सूए आसमां पहुँचे, दिलों को चीर के मज़लूम नबी खुदा पहुँचे, यज़ीदियत के लिए मौत जहाँ पहुँचे, शहीद दीन के हमराह खुद हयात चली, दिलों को छूती हुई करबला की बात चली, दिलों को छूती हुई करबला की बात, दिलों को छूती हुई करबला की बात। या हुसैन, 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 या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास,
the boss, the boss, the boss, the boss. Darling, 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 darling. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ